السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن سے شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے پہلی 11 صورتیں پڑھ لی ہیں۔ آج ہم 12ویں صورت سورہ یوسف پڑھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس کی آیات ٹوٹل 111 یعنی 111 ہیں اور رکوع اس کے 12 ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، شاید تم سمجھو۔ ہم تجھے اچھا قصہ سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے یہ قرآن بذریعہ وحی کے بھیجا اور بے شک اس سے پہلے تو بے خبروں میں سے تھا۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے باپ، میں نے 11 ستاروں اور چاند کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، کہا، بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا کہ وہ تیرے لیے کوئی فریب بنائیں گے۔ البتہ شیطان انسان کا صریح دشمن ہے اور اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے خواب کی تعبیر سکھلائے گا۔ اپنی نعمت تجھ پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا، جیسے اس نے پہلے تیرے باپ دادا ابراہیم اسحاق پر اسے پورا کیا۔ بے شک تیرا رب خبردار ہے، حکمتوں والا۔ البتہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سائلین کے لیے نشانیاں ہیں۔ سبب بولے کہ البتہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم زبردست جماعت ہیں۔ بے شک ہمارا باپ صریح خطا میں ہے۔ یوسف کو قتل کرو یا کسی زمین میں پھینک دو، تب باپ کی توجہ خالص تمہاری طرف ہوگی اور تم سے اس کے بعد بھلے لوگوں میں رہنا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر تم کو کرنا ہی ہے تو اسے تاریک کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ گیر اسے اٹھا لے گا۔ بولے، اے باپ، تیرا کیا حال ہے کہ یوسف کی نسبت تو ہمارا اعتبار نہیں کرتا؟ ہم اس کے خیر خواہ ہیں اور اسے کل ہمارے ساتھ بھیج کے کچھ دیر کے لیے کھیل لے، بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ بولا، بے شک مجھے اس سے غم ہوتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور تم اس سے غافل رہو۔ بولے، اگر بھیڑیا کھا جائے تو ہم قوی جماعت ہیں تو ہم زیادہ ہم زیاں کار ہوں گے۔ پھر جب اسے لے گئے اور اس پر اتفاق کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں، تو جو ارادہ کیا تھا وہی کیا، اور ہم نے یوسف کو وحی بھیجی کہ تو ان کے اس کام سے انہیں خبردار کرے گا اور نہ جائیں گے۔ اور اندھیرا پڑے اپنے باپ کے پاس روتے آئے اور کہا، اے باپ، ہم آپس میں آگے نکلنے کو دوڑنے لگے اور دیکھیں آگے کون نکلتا ہے، اور اپنے اس باپ کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، سو اسے بھیڑیا کھا گیا، تو تو ہماری بات باور نہ کرے گا اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اور یوسف کے کردے پر جھوٹا لہو لگا لائے۔ یعقوب بولا، ہرگز نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک حیلہ بنایا، اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور ایک قافلہ آ گیا، انہوں نے اپنا ماشکی بھیجا، اس نے اپنا ڈول ڈالا، بولا کہ خوشی کی بات ہے، یہ تو لڑکا ہے، اور اہل قافلہ نے اسے بطور پونجی چھپا لیا، اور اللہ جانتا تھا جو کرتے تھے، اور انہوں نے اسے بقیمت ناقص چند گنتی کے پاولیوں پر بیچ دیا اور اس سے بیزار تھے۔ اور جس مصری نے اسے خریدا اپنی عورت سے کہا، اسے عزت سے رکھ، شاید ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعبیر سکھلائیں، اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے لیکن آدمی نہیں جانتے۔ اور جب اپنی جوانی کو پہنچا ہم نے اسے حکم دیا اور علم دیا، اور اسی طرح ہم نیکوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس نے اس کو اپنے نفس سے پھسلایا اور دروازے بند کر لیے اور کہا، جلد آ۔ یوسف بولا، اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے میرا اچھا ٹھکانہ کیا، البتہ ظالم لوگ بھلائی نہیں پاتے۔ اور عورت نے اس کے ساتھ ارادہ کیا، اور اگر یوسف اپنے رب کی طرف سے دلیل نہ دیکھتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا۔ یوں ہی ہوا تاکہ ہم اسے بدی اور بے حیائی کو اٹھا لیں، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھا۔ اور دونوں دروازوں کی طرف بھاگے۔ اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا اور عورت کا شوہر دروازے کے پاس دونوں کو مل گیا۔ عورت بولی، جس نے تیری عورت کے ساتھ بد کا ارادہ کیا، اس کی اور کیا سزا ہے، مگر یہ قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے؟ یوسف بولا، اس نے مجھی سے یہ خواہش کی تھی، میں نے اپنے نفس کو روکا
रोके रखा और औरत के लोगों में से एक गवाह बोले गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच्ची और वो झूठा, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत झूठी और वो सच्चा। फिर जब औरत के शोहर ने इसका कुर्ता पीछे से फटा देखा तो बोला बेशक तुम औरतों का फ़रेब है, अलबत्ता तुम्हारा फ़रेब बड़ा है। ऐ यूसुफ इस बात से दरगुजर कर और ऐ औरत अपने गुनाह की माफ़ी मांग, तू ही ख़ताकारों में से है। और शहर की औरतों ने आपस में कहा अजीज़ की औरत अपने ग़ुलाम को बदी पर फुसलाती है और इसकी मोहब्बत में फ़रफीता हो गई है, बेशक हम इसी सरीह गुमराही में देखते हैं। फिर जब अजीज़ की औरत ने औरतों के मकर को सुना तो इनको बुला भेजा और उनके लिए महफिल सजाई और उनमें से हर एक के हाथ में एक छुरी दी। यूसुफ से कहा इनके सामने निकल आ, पर जब औरतों ने इसे देखा तो बड़ा जाना और अपने हाथ काट लिए और कहा हाशअल्लाह, ये इंसान नहीं, ये तो कोई बुज़ुर्ग फरिश्ता है। अजीज़ की औरत ने कहा यही है वो जिसकी बाबत तुमने मुझे मलामत की, मैंने इसलिए फुसलाया था अपने नफ्स मेरे हवाले करे, सो इसने अपने आप को बचा लिया, और अलबत्ता अगर मेरा कहना ना मानेगा तो कैद में जाएगा और ज़लील होगा। बोला है रब, जिस बात की तरफ मुझे ये औरतें बुलाती हैं इससे कैद खाने में मुझे ज़्यादा पसंद है। अगर तू इनका फ़रेब मुझसे दफ़ा ना करे तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और जाहिलों में होऊंगा। सो इसके रब ने इसकी दुआ कबूल की, फिर इसने इसका फ़रेब हटाया, अलबत्ता वो सुनता जानता है। फिर लोगों को निशानियां देखने के बाद यूं सूझा कि एक वक्त तक कैद रखें, और इसके साथ कैद खाने में दो नौजवान दाखिल हुए। इनमें से एक बोला मैं अपने आप को देखता हूँ अपने सर पर रोटी उठाए हूँ। उसने कहा परिंदे खाते हैं, हम तुझे नेक आदमी देखते हैं, तो हमें इसकी ताबीर बतला। बोला जो खाना तुम्हारा रोज़ मिलता है आज वो तुम्हारे पास आए ना पाएगा कि इसके आने से पहले मैं इसकी ताबीर तुम्हें बताऊँगा। ये वो इल्म है जो मेरे रब ने मुझे सिखलाया, बेशक मैंने इनका दीन छोड़ दिया जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और आखिरत के मुनकर हैं, और मैं अपने बाप दादा इब्राहीम इसहाक याकूब के दीन का मुती हो गया हूँ। और हमारा काम नहीं कि किसी को अल्लाह का शरीक ठहराएं, ये हम और इन सब लोगों पर अल्लाह का फ़ज़ल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्र हैं। ऐ क्या खाने के मेरे दो रफ़ीकों, भला क्या चंद जुदा जुदा रब बेहतर है या अकेला ज़बरदस्त अल्लाह बेहतर है, जिसके सिवा जिस चीज़ को तुम पूछते हो सिर्फ़ चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके पारा में कोई सनद नाजिल नहीं की, तो सिर्फ़ अल्लाह ही का है। इसी ने फरमाया कि सिर्फ़ इसी की इबादत करो, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ए कैद खाने के मेरे दो रफ़ीकों, तुम में से एक तो अपने मालिक को शराब पिलाएगा और दूसरा सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, और इसके सर पर परिंदे खाएंगे, इसके सर में से परिंदे खाएंगे, और वो काम फसील हो गया जिसमें तुम दोनों फतवा लेना चाहते थे। इसकी निस्बत यूसुफ को गुमान था कि वो उन दोनों में से बचेगा। इसे कहा अपने मालिक के पास मेरा ज़िक्र कीजिए, और शैतान ने इसे अपने मालिक के पास इसका ज़िक्र करने से भुला दिया। फिर वो कैद खाना में कई बरस रहा, और बादशाह ने कहा मैं ख्वाब में 7 मोटी गाय देखता हूँ, उनको 7 दुबली गाय खा रही हैं और 7 हरी बाली हैं और दूसरी सूखी। ए दरबारियों, मेरे ख्वाब की मुझे ताबीर दो, अगर ख्वाब की ताबीर देते हो। बोले ये तो परेशान ख्वाब है और हम उड़ते ख्यालों की ताबीर नहीं जानते। और जो इन दोनों में से बच गया था यूँ बोला, इसे मुद्दत के बाद याद आया, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बताऊंगा, मुझे जाने दो। जाकर कहा ए यूसुफ, ए सच्चे आदमी, 7 मोटी गायें जिन्हें 7 दुबली खाती हैं और 7 सब्ज़ बाली और दूसरी सूखी, इस बारे में फतवा दे कि मैं लोगों के पास लौट कर जाऊँ, शायद उनको मालूम हो। कहा तुम 7 बरस पैदर पे खेती करो, सो जिस कदर तुम काटो इसको बालों में रहने दो, मगर थोड़ा निकाल लो जो तुम्हारे खाने के काम आए। फिर इसके बाद 7 बरस सख्ती के आएंगे और इस सब को खा जाएंगे जो पहले तुमने इन बरसों के लिए रखा था, मगर थोड़ा सा जो तुम बचा रखा। फिर इसके बाद 1 साल आएगा जिसमें लोग बारिश पाएंगे और अंगूर निचोड़ेंगे। और बादशाह ने कहा मेरे पास इसे ले आओ। सो जब यूसुफ के पास काशिद आया, यूसुफ ने कहा अपने मालिक पर पास चला जाओ, उससे पूछ के इन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काटे थे, मेरा रब इनके फ़रेब जानता है।